Okay, good afternoon to all. Yesterday we have discussed the Young's experiment, and we have found out the equation for fringe width in case of Young's experiment. So in Young's experiment, the distance between two consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes, it is called as the fringe width, and we have derived the equation for fringe width in case of Young's double slit experiment. Now to proceed further, we have little bit explained the Fresnel biprism. Now what is the Fresnel biprism and how it is constructed, and how it is used to find out the wavelength of light. Let us we have to see. Now in the first lecture we have seen when we started the interference, in order to obtain the steady interference pattern, we should have to satisfy some conditions. So that conditions are the two sources of light must be coherent, the two sources of light must be very narrow, and the two sources of light must be very close to each other. So if these three conditions were satisfied for the interference, then the steady interference or the observable interference pattern can be obtained in the laboratory. Now it is very difficult to obtain the coherent sources from the same source, and therefore some devices were developed, and these devices, among these devices, to produce two coherent sources from a single source, these are the Fresnel biprism and Lloyd's single mirror. So these are the two devices which are used to produce two coherent sources, and they satisfy all the conditions for steady interference pattern. Now the biprism, let's allow me to share the screen, my screen. मी या ठिकाणी आता स्क्रीन शेअर करतोय तुमच्याशी. तर आपल्याला बायप्रिझम म्हणजे काय हे आपल्याला बघायचं आहे. बायप्रिझम आपण बघितलं की कोणत्या कोणत्या कंडिशन आपल्याला सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजे स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न साठी. जर दोन सोर्स हे मोनोक्रोमॅटिक आपलं कोहेरंट असले पाहिजेत, नंतर टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू इच अदर असले पाहिजेत, अँड द टू सोर्सेस मस्ट बी नॅरो असले पाहिजेत. बरोबर. तर दीज आर द थ्री कंडिशन्स. आता हे दोन सोर्स कसे मिळवायचे, तर दिस फ्रेस्नल बायप्रिझम इज वन ऑफ द डिव्हाइस टू ऑब्टेन the two coherent sources. So what is the biprism? So it is an optical device which is used to produce two coherent sources of light by the phenomenon of refraction of light. So by the refraction of light, the two coherent sources of lights are produced by this biprism, the Fresnel biprism. So this is this prism is developed by scientist Fresnel, and therefore it is known as Fresnel biprism. So it is an optical device which is used to produce two coherent sources of light by the phenomenon of refraction of light. So in this method, we have a division of wavefront. Instead of division of amplitude, we have a division of wavefront. So Fresnel biprism works on the principle of division of wavefront to produce the coherent sources of light. How do this biprism is made? So biprism is made up of two identical thin prisms of very small refracting angles. दोन आपण प्रिझम घेतले, हा एक प्रिझम घेतला आणि हा एक प्रिझम घेतला. त्यांचा रिफ्रॅक्टिंग अँगल जो आहे तो 1/2 डिग्री किंवा 1 डिग्रीच्या जवळपास असेल. तर असे आपण जर आपण दोन सेपरेट सिंगल प्रिझम घेतले, आणि इफ दिस प्रिझम्स आर कनेक्टेड बेस टू बेस, हा बेस आणि हा बेस जर आपण कनेक्ट केला तर आपल्याला या प्रकारचं स्ट्रक्चर मिळेल. बरोबर. तर हा जो रिफ्रॅक्टिंग अँगल आहे या दोघं मिळून जो तयार झाला तर तो झाला 179 डिग्रीचा, म्हणजे तो ऑप्टूस अँगल तयार झाला, विशाल कोन तयार झाला. सो द बायप्रिझम इज अ प्रिझम हॅव्हिंग लार्ज रिफ्रॅक्टिंग अँगल. म्हणजे हा जो रिफ्रॅक्टिंग अँगल आहे हा किती डिग्रीचा तयार झाला, 179 डिग्री. तर हे आपल्याला डिव्हाइस मिळालं, याला म्हणतात बायप्रिझम. बरोबर. म्हणजे याचा हा जो रिफ्रॅक्टिंग अँगल्स आहे हा 1/2 डिग्री आहे, आणि हा जो अँगल रिफ्रॅक्टिंग अँगल हा 179 डिग्री आहे. तर आता हा जो बायप्रिझम आहे हा आपण या ठिकाणी या सोर्स ऑफ लाईट एसच्या समोर आपण ठेवलेला आहे.
म्हणजे ही जी एज आहे इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाईट. म्हणजे आता आपल्याकडे एक सिंगल सोर्स ऑफ लाईट आहे एस, आणि या एस पासून आपल्याला दोन सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे व्हर्च्युअल सोर्स ऑफ लाईट आपल्याला मिळायचे, म्हणजे आभासी सोर्स ऑफ लाईट मिळायचे. एस इज युअर रिअल सोर्स ऑफ लाईट, एस इज आवर रिअल सोर्स ऑफ लाईट. आता हा जो जो एस आहे तर समजा दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट, तर इथून हे जे रेज बाहेर पडले ते आफ्टर रिफ्रॅक्शन, म्हणजे हा एस बी जो रे आहे आफ्टर रिफ्रॅक्शन इट गोज पॅरलल टू द ऍक्सिस, आणि एस पासून हा जो दुसरा रे जातोय तो या एच या पॉइंटला कडे जातोय. तसंच एस पासून हा जो एस सी जो रे आहे तो पॅरलल जातोय सीई म्हणून, आणि दुसरा जो रे एस पासून निघालेला तो जी या पॉइंटकडे आफ्टर रिफ्रॅक्शन जातोय. सो दीज आर दी रिफ्रॅक्टेड रेज, जे बाणाने दाखवले ते रिफ्रॅक्टेड रेज आहेत. आता हे जे रेज आहेत, आता हा जो रिजन आहे ज्या ठिकाणी हे दोघं रेज एकमेकांमध्ये क्रॉस होत आहेत, तर त्या रिजन मध्येच फक्त आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल. म्हणजे हा जो शेडेड एरिया दाखवला आहे मी त्याच्यामध्येच आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल, कारण बाकीचा जो एरिया आहे त्याच्यामध्ये दोन वेव्हज किंवा दोन रेज एकमेकावर सुपर इम्पोज होताना दिसत नाही आहेत. पण हे जे हा जो रिजन आहे शेडेड रिजन, याच्यामध्ये या दोन रेज एकमेकावर सुपर इम्पोज होताना आपल्याला दिसत आहेत. जर समजा हा रे एच पासूनचा जो रे त्याला जर आपण बॅकवर्ड प्रोड्यूस केला आणि बी रे हा बॅकवर्ड प्रोड्यूस केला तर आपल्याला S1 पॉईंट मिळेल. नंतर हा जी पासून जो रे त्याला आपण बॅकवर्ड प्रोड्यूस केला आणि ई पासून जर रे बॅकवर्ड प्रोड्यूस केला तर आपल्याला S2 पॉईंट मिळेल. जर आपण या बाजूने बघितलं तर आपल्याला असं वाटेल की हा जो सोर्स आहे एस, याचे दोन सोर्स तयार झालेले आहेत S1 आणि S2, पण ऍक्च्युली देर इज ओनली वन सोर्स, आणि पण सोर्स आपल्याला दिसत आहेत दोन. म्हणजे हे जे सोर्स तयार झाले हे झाले आपले व्हर्च्युअल सोर्सेस, दीज आर दी व्हर्च्युअल सोर्सेस. आता हे हा एस पासूनच दोघं मिळालेले आहेत, त्याच्यामुळे हे दोघं काय असतील एकदम परफेक्टली आयडेंटिकल असतील. हा S1 आणि S2 काय असेल एसचा एक्झॅक्टली आयडेंटिकल असतील, म्हणून S1 आणि S2 दीज आर द कोहेरंट सोर्सेस. बरोबर. नंतर आता हा बायप्रिझम वापरल्यामुळे हे दोन सोर्स एकदम क्लोज आहेत एकमेकाला. तर आपण हे जे डिस्टन्स आहे एस पासूनचं S1 या पॉईंटचं डिस्टन्स त्याला आपण D/2 म्हणूया, आणि एस पासूनचं हे दुसरं जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण S2चं डिस्टन्स जे त्याला आपण D/2 म्हणूया. तर टोटल डिस्टन्स जे S1 आणि S2चं ते आहे आपलं D. टोटल डिस्टन्स बिटवीन S1 आणि S2 इज D. बरोबर. तर आता आपल्याला हा जो स्क्रीन आहे या स्क्रीनवर आपल्याला काय मिळेल, इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल. आपल्याला या स्क्रीनवर इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल. आता हा ओ जो आहे हा या बायप्रिझमचा सेंटर पॉईंट आहे, या बायप्रिझमचा सेंटर पॉईंट आहे. तर आपण ही जी रे डायग्राम आहे ही लक्षात घ्या. तर आपल्याला ओच्या वरती पण आपल्याला डार्क आणि ब्राईट फ्रिंजेस मिळतील, ओच्या खाली पण आपल्याला डार्क आणि ब्राईट फ्रिंजेस मिळतील. पण ई आणि एचच्या मध्ये आपल्याला काहीच मिळणार नाही, तसंच एफ आणि जीच्या मध्ये आपल्याला काहीच मिळणार नाही, कारण या ठिकाणी दोन रे एकमेकांमध्ये इंटरफिअर होताना दिसत नाही. बाकीच्या सगळ्या रिजन मध्ये रेज काय होतात इंटरफिअर होताना दिसत आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे की कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स केव्हा होतो आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स केव्हा होतो. जर पाथ डिफरन्स हा n लॅम्बडा असेल तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, आणि पाथ डिफरन्स हा 2n+1 λ/2 असेल तर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे डार्क पॉईंट. आता S1 आणि म्हणजे S1 आता आपण P हा पॉईंट कन्सिडर करा. समजा आपण P हा पॉईंट जर आपण कन्सिडर केला तर S1P आणि S2P म्हणजे S1 पासून निघणारे रेज आणि S2 पासून निघणारे रेज यांच्यामधला जो पाथ डिफरन्स असेल तो असेल SP2 - SP1. SP2 मायनस काय असेल SP1. So a ray diagram of bioprism experiment is shown in this figure. Narrow slit AC is illuminated by a monochromatic source having wavelength lambda. The biprism is placed in front of the slit S with its refracting edges parallel to the slit. The rays given out by source S are refracted and emerge out from biprism as shown in this figure. So after refraction through biprism, the rays appears to come from two virtual images. तर आपल्याला व्हर्च्युअल हे जे S1 आणि S2 आहेत ते व्हर्च्युअल इमेजेस आहेत. कशा S1 आणि S2च्या म्हणून S1 S2 आर द टू स्लिट्स. सो दीज आर दी टू व्हर्च्युअल सोर्सेस. म्हणजे these two sources are derived from the same original source, hence act as a coherent sources. The waves from these sources interfere with each other
and the interference pattern can be observed in the region shown in the shaded portion of the figure. The interference pattern can be seen through the micrometer eyepiece. आता हा जो आपण P या पॉइंटचा इंटरफरन्स पॅटर्न आपण या ठिकाणी कन्सिडर करतोय, P या पॉइंटला इंटरफरन्स होतोय असं आपण गृहीत धरलं, तर या P या पॉइंटला तुमचा पाथ डिफरन्स काय असेल, S2P मायनस S1P. तर आपण हा जो O पॉइंट आहे, म्हणजे या O पॉइंटला आपल्याला सेंटर पॉइंट म्हणूया आपण, तर O पॉइंटला S1P हे अंतर आणि S2P हे अंतर सारखं असेल, बरोबर. म्हणजे देर इज नो फेज डिफरन्स, देर इज नो पाथ डिफरन्स, म्हणजे पाथ डिफरन्स काय आहे, 0 आहे, म्हणजे फेज डिफरन्स सुद्धा काय 0 आहे. म्हणून द सेंट्रल फ्रिंज इन द बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ब्राइट, कारण इट सॅटिस्फाईज द कंडिशन फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आणि मग बाकीच्या फॉर अदर याच्यासाठी जर S1P आणि S2P मायनस S1P हा n लॅम्बडा असेल तर आपल्याला ब्राईट पॉइंट मिळेल, आणि S2P मायनस S1P हा 2n+1 लॅम्बडा बाय 2 असेल मिळेल तर आपल्याला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मिळेल. ह्या दोन कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या तर आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल. So at point O we have seen the constructive interference will take place at O because S2P minus S1P is equal to 0. Therefore central fringe in biprism experiment is always bright. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न युजिंग द बायप्रिझम आपल्याला मिळवता येतं. तर इथे या ठिकाणी बायप्रिझमचा उपयोग काय आहे, फक्त द यूज ऑफ दिस बायप्रिझम इज ओनली टू प्रोड्यूस द टू कोहेरंट सोर्सेस. आपल्याला दोन सोर्स न वापरता एका सोर्स पासून आपण दोन कोहेरंट सोर्सेस आपण मिळवू शकतो. दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस बायप्रिझम. बाकीच्या गोष्टी सेम आहेत. आता तसंच आपल्याला दुसरं एक डिव्हाइस आहे की त्याच्याने आपल्याला कोहेरंट सोर्स मिळवता येतात, त्याचं नाव आहे लॉइड्स मिरर. काय, लॉइड्स मिरर. तर हा एक प्रकारे साधा मिरर आहे, मिरर सारखा आहे. आता हा बघा, हा मिरर आहे. समजा हा तुम्हाला कसा दिसतोय, ब्लॅक दिसतोय. समजा हा ब्लॅक दिसतोय मिरर, बरोबर. म्हणजे याची जी बॅक साइड आहे ती ब्लॅक पेंटेड केलेली आहे आणि ही वरची साइड आपल्याला अशी दिसते. तर हा याच्यावर जर आपण इथे लाईट इन्सिडेंट केला याच्यावर, तर आपल्याला या लाईटचे दोन सोर्स झालेले दिसतील. म्हणजे हा एक, म्हणजे ही जी स्लिट आहे समजा, या स्लिटची इमेज याच्यावर पडेल, ती अशी इकडे जाईल आणि एक डायरेक्ट इमेज आहे. तर आपल्याला दोन इमेजेस आपल्याला दिसतील. यू विल ऑब्झर्व द टू इमेजेस. म्हणजे वन इज द रिअल अँड वन इज द व्हर्च्युअल. तर म्हणजे एक आरशातली इमेज आणि एक डायरेक्ट इमेज, अशा दोन स्लिट्स आपल्याला या ठिकाणी दिसतील. सो लाईट्स मिरर इज ऑल्सो ए डिव्हाइस विच इज युज्ड टू प्रोड्यूस टू कोहेरंट सोर्सेस ऑफ लाईट. म्हणजे हे सुद्धा आपल्याला दोन कोहेरंट सोर्सेस मिळवण्यासाठी वापरतात. आता हा काय, इट इज ए सिंगल ग्लास प्लेट विच इज पेंटेड ब्लॅक ॲट इट्स लोअर सरफेस. म्हणजे एक साधी ग्लास प्लेट असते आणि तिला बॅक साईडला ब्लॅकने कलरने पेंट केलेला असतो. तर आता हा समजा हा M1 M2 काय आहे तुमचा लॉइड्स मिरर आहे. M1 M2 काय, लॉइड्स मिरर आहे. आणि S1 हा तुमचा सोर्स आहे, सोर्स ऑफ लाईट आहे. तर हा S1 हा लाईट या ठिकाणी असा इथे इन्सिडेंट होईल या मिररवर. तर या मिररवरून तो रिफ्लेक्ट होऊन या पद्धतीने जाईल. म्हणजे हा पॉइंट M2 या कोपऱ्यापासून इकडे जाईल, हा या कोपऱ्यापासून इकडे जाईल, बरोबर. आणि एक डायरेक्ट रे जाईल, हा एक डायरेक्ट रे आणि हा एक डायरेक्ट रे. तर म्हणजे S1 पासून डायरेक्ट रे पण जात आहेत आणि रिफ्लेक्टेड रे पण जात आहेत. म्हणजे P या पॉइंटला डायरेक्ट आणि रिफ्लेक्टेड रे पण जात आहेत. म्हणजे P या पॉइंटला आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतोय. आणि या सगळ्या रिजन मध्ये, म्हणजे एम पासूनच्या सगळ्या वरच्या रिजन मध्ये काय दिसतंय आपल्याला, या रिफ्लेक्टेड आणि डायरेक्ट रेज या ठिकाणी इंटरफिअर होताना दिसत आहे. म्हणून या शेडेड रिजन मध्ये आपल्याला काय मिळतंय, तर इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतोय. आता या ठिकाणी रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट आहे, काय, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. म्हणून या ठिकाणी कोहेरंट सोर्सेस जे मिळतात आपल्याला, दे आर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. तर समजा हा मिरर तुमचा M1 M2, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स I, तसंच हा अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स I, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कारण रिफ्लेक्शन मध्ये अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असतो. M1 M2 दीज आर द टू एंड्स ऑफ दिस मिरर. आता ह्या S1, आता आपण हे रे जर आपण बॅकवर्ड प्रोड्यूस केले, म्हणजे P पासूनचा रे हा बॅकवर्ड प्रोड्यूस केला, M पासूनचा रे आपण बॅकवर्ड प्रोड्यूस केला, तर आपल्याला एक सोर्स तयार झालेला दिसेल. हा एक सोर्स, म्हणजे हा एक डायरेक्ट सोर्स आणि हा एक व्हर्च्युअल सोर्स. तर असे दोन सोर्स आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. तर या दोन सोर्स मध्ये जे डिस्टन्स आहे ते कॅपिटल D आपण घेतलेले आहे.
d. So this is d by 2 and this is also d by 2. आता या ठिकाणी जी वेव फ्रंट असते ती सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट असते. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फ्रॉम स्लिट S1 falls on the mirror M1 and M2 and gets reflected from it. This gives virtual image S2 of the slit S1. म्हणजे S2 काय आहे, S1 ची virtual image आहे. आता another portion of the wave front proceed directly from slit S1 to the screen. बाकीचा जो भाग आहे तो स्क्रीनवर डायरेक्ट जातो. The slits S1 आणि S2 acts as a two coherent sources. आता या ठिकाणी दोन coherent sources आपले तयार झाले, पण एक रे जो आहे तो डायरेक्ट जातोय आणि दुसरा जो रे तो रिफ्लेक्ट होऊन जातोय. One ray is approaching at P directly and one ray is approaching at P after reflection. तर अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी, या ठिकाणी एक प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटीचा कॉन्सेप्ट येतो. म्हणजे वेन लाईट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम रिअर टू द डेन्सिटी मीडियम, म्हणजे विरळ माध्यमातून जेव्हा घन माध्यमामध्ये जातो, देर इज ए पाथ डिफरन्स ऑफ लॅम्बडा बाय 2 किंवा फेज डिफरन्स ऑफ पाय. म्हणजे ज्यावेळेला रे एखाद्या रेअर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये जातो त्यावेळेला त्याचा पाथ डिफरन्स मध्ये चेंज होतो आणि तो जो पाथ डिफरन्स असतो तो असतो लॅम्बडा बाय 2 इतका किंवा फेज डिफरन्स पाय इतका. बरोबर. मग फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स हे आपल्याला माहिती आहे. फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स. सो वेन द स्क्रीन इज मूव्ड ॲट M2, म्हणजे समजा आता आपण हा जो स्क्रीन आहे हा M2 या पोझिशनला आणला तर त्यावेळेला S1P आणि S2P हे अंतर सारखं असेल. S1P आणि S2P हे अंतर काय असेल, सारखं असेल. म्हणजे त्या ठिकाणी देर इज नो फेज डिफरन्स और देर इज नो पाथ डिफरन्स. मग पाथ डिफरन्स याच्यातला 0 आहे किंवा पाथ डिफरन्स 0 आहे म्हणजे फेज डिफरन्स पण 0 आहे. पण ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ॲडिशनल पाथ डिफरन्स लॅम्बडा बाय 2 त्या ठिकाणी प्रोड्यूस झालेला आहे. बरोबर. म्हणून जो टोटल पाथ डिफरन्स आहे तो काय असतो, 0 प्लस लॅम्बडा बाय 2. आता 0 प्लस लॅम्बडा म्हणजे लॅम्बडा बाय 2 जर पाथ डिफरन्स असेल, ज्यावेळेला तुम्ही स्क्रीन M2 या पोझिशनला ठेवलेला असेल तर त्यावेळेला तर दिस इज द कंडिशन फॉर मिनिमा. म्हणजे कारण पाथ डिफरन्स 0, पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय 2, म्हणजे दिस इज द कंडिशन फॉर मिनिमा. म्हणजे तो जो पॉईंट मिळेल आपल्याला तो मिळेल आपल्याला डार्क पॉईंट. आता म्हणून या देअरफॉर सेंट्रल फ्रिंज इन लॉइड्स मिरर इज ऑलवेज डार्क. कारण काय, इट सॅटिस्फाईज द कंडिशन फॉर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कारण पाथ डिफरन्स किती येतो या ठिकाणी, लॅम्बडा बाय 2. बरोबर. आता ही अशी सिच्युएशन क्रिएट झाल्यानंतर म्हणजे दोन सोर्सेस झाले S1 आणि S2 आणि हा स्क्रीन आपण आता आपण M2 पासून थोडासा मूव्ह करून घेतला तर या 0 टू M मध्ये कुठलेही फ्रिंजेस तयार होणार नाहीत. म्हणजे जर आपण हा स्क्रीन या ठिकाणी आणला तर आपल्याला डार्क फ्रिंज ऑब्झर्व होताना दिसेल. तर मात्र एमच्या वरती P पर्यंत आपल्याला अल्टरनेट डार्क आणि ब्राईट फ्रिंजेस तयार होताना दिसतील. तर आता हा जो एक्सपेरिमेंट आहे म्हणजे ही जी सिच्युएशन आहे ही आता आपल्याला कशी दिसते, इट इज जस्ट लाईक ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. जस्ट लाईक ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रमाणे आपल्याला ती सिच्युएशन आपल्याला दिसते. बरोबर. आता म्हणजे हा S1 S2 आपण आता जाऊया, म्हणजे हा इथे S1 S2 हा D आणि हा D असं आपण जर अंतर घेतलं, इथे D बाय 2 घेऊ शकता तुम्ही किंवा D पण घेऊ शकता, तो आपल्याला पाहिजे तसे करू शकतो आपण. तर SP आता हा इथे हा S1P आणि SP हा जो आहे काय झाला तुमचा पाथ डिफरन्स. आता पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू S1P मायनस SP प्लस लॅम्बडा बाय 2. कारण लॅम्बडा बाय 2 काय, इट इज द ॲडिशनल पाथ डिफरन्स इंट्रोड्युस्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, म्हणून तो लॅम्बडा बाय 2 त्या ठिकाणी आलेला आहे. आता या फिगर मध्ये आपण वरचा ट्रायंगल जर बघितला तर ट्रायंगल SNP मध्ये तर अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम SP इज इक्वल टू SN स्क्वेअर प्लस NP स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर रूट, म्हणजे किंवा SP स्क्वेअर इज इक्वल टू SN स्क्वेअर प्लस NP स्क्वेअर असं आपण लिहू शकतो. पण आता SN इज इक्वल टू काय, इट इज द डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन, म्हणून तो कॅपिटल D घेतलेला आपण, म्हणजे तो D स्क्वेअर. आता NP हे अंतर किती आहे, आता आपण हे अंतर D मानलेलं आहे. दिस डिस्टन्स इज D, म्हणजे NO हे डिस्टन्स जर आपण D मानलं तर मग आणि हे डिस्टन्स आपण X मानलं तर PN हे डिस्टन्स किती येईल, मग NP हे डिस्टन्स X मायनस D चा स्क्वेअर ते येईल. आता इथे आपण हा D स्क्वेअर प्लस X मायनस D स्क्वेअर रेस टू 1/2, या ठिकाणी हा D स्क्वेअर आपण D कॉमन काढला कारण हा स्क्वेअर रूट मध्ये, तर हा 1 प्लस X मायनस D अपॉन D ब्रॅकेट स्क्वेअर होऊन जाईल रेस टू 1/2.
आता एक्स जो आहे तो फार स्मॉल असतो, डी पण फार स्मॉल असतो कम्पेअर टू द डी, म्हणजे हा डीच्या तुलनेने एक्स आणि डी काय फार स्मॉल आहेत. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी हा 1 प्लस एक्स स्क्वेअरची जी सिरीज असते, 1 प्लस एक्स स्क्वेअरची सिरीज ती आपल्याला एक्सपांड करता येते. तर एक्स मायनस डी इज व्हेरी स्मॉल, बरोबर. एस पी इज इक्वल टू डी 1 प्लस 1/2 एक्स मायनस डी अपॉन डी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस डी अपॉन डी ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 3 असे ते एक्सपान्शन होत जातं. तर याला म्हणतात बायनॉमियल एक्सपान्शन. आणि या बायनॉमियल एक्सपान्शन मध्ये हायर टर्म जे आहेत ते आपण निग्लेक्ट करतोय. म्हणून हा 1 प्लस 1/2 एक्स मायनस डी अपॉन डी ब्रॅकेट स्क्वेअर शिल्लक राहील. म्हणजे एस पी इज इक्वल टू हा डी मध्ये जर घेतला आपण तर डी प्लस एक्स मायनस डी अपॉन ट्वाइस डी डी ब्रॅकेट स्क्वेअर हा 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 डी स्क्वेअर आहे, म्हणजे हा इथे फक्त ट्वाइस डी शिल्लक राहील. तसंच दुसरा जो ट्रायंगल आहे S1 PR, S1 PR याच्यामध्ये आपल्याला S1 P इज इक्वल टू S1 R स्क्वेअर प्लस S1 R स्क्वेअर प्लस RP स्क्वेअर प्लस RP स्क्वेअर प्लस RP स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट. पण RP इज इक्वल टू काय आहे, RP इज इक्वल टू कारण हे डिस्टन्स x आहे आणि हे डिस्टन्स d आहे, म्हणजे हे डिस्टन्स आलं x प्लस डी. सो दिस इज x प्लस डी स्क्वेअर रेस टू हाफ. इथे हा डी कॉमन काढला, 1 प्लस एक्स प्लस डी अपॉन डी ब्रॅकेट स्क्वेअर रेस टू हाफ. आणि मग हा डी घेतला 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी स्क्वेअर अपॉन डी, अगेन वरच्या पद्धतीने अप्लाइंग द बायनॉमियल्स. आणि मग हा डी परत मध्ये गेला, डी प्लस एक्स प्लस डी अपॉन 2d. तर हे दोन इक्वेशन आपल्याला मिळाले S1P आणि SP. आता S1P मायनस SP, S1P मायनस SP प्लस लॅम्बडा बाय 2 हा काय आपला पाथ डिफरन्स. ह्या व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केल्या. हा डी डी कॅन्सल होईल, नंतर हा एक्स प्लस डी स्क्वेअर अपॉन 2d मायनस एक्स मायनस डी स्क्वेअर अपॉन 2d प्लस लॅम्बडा बाय 2. आता या ठिकाणी 1 अपॉन 2d सगळ्यांमध्ये कॉमन येईल, म्हणजे हा एक्स प्लस डी स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा बाय 2. याचं एक्सपान्शन करून टाका, एक्स स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एक्स डी प्लस डी स्क्वेअर मायनस एक्स डी मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस ट्वाइस एक्स डी आणि मायनस डी स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा बाय 2. त्याच्यामध्ये ह्या टर्म कॅन्सल करून आपल्याला 4xd अपॉन 2d प्लस लॅम्बडा बाय 2, म्हणजे हा ट्वाइस xd अपॉन डी प्लस लॅम्बडा बाय 2. तर आता हा काय झाला आपला पाथ डिफरन्स. तर हा पाथ डिफरन्स फॉर ब्राईट पॉईंट ॲट पी काय पाहिजे n लॅम्बडा, म्हणजे दिस पाथ डिफरन्स मस्ट बी इज इक्वल टू n लॅम्बडा. म्हणजे याला आपण ट्वाइस xd अपॉन डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लॅम्बडा बाय 2 याला आपण सिम्प्लिफाय केलं. आता दिस इज द कंडिशन फॉर ब्राईट पॉईंट. ही जी कंडिशन आहे ही ब्राईट पॉईंटची. पण हीच कंडिशन आपल्याला बायप्रिझम मध्ये डार्क पॉईंट साठी मिळते. दिस इज द कंडिशन फॉर डार्क पॉईंट इन बायप्रिझम. तसं फॉर डार्क पॉईंट ॲट पी पाथ डिफरन्स किती असला पाहिजे, 2n प्लस 1 लॅम्बडा बाय 2. मग हा ट्वाइस xd अपॉन डी प्लस लॅम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लॅम्बडा बाय 2. सिम्प्लिफाय केलं आपण तर ट्वाइस xd अपॉन डी इज इक्वल टू n लॅम्बडा. आता दिस इज द कंडिशन फॉर डार्क पॉईंट, बट दिस इज द कंडिशन फॉर ब्राईट पॉईंट इन बायप्रिझम. बरोबर, म्हणजे आपल्याला डार्क साठी पण तीच कंडिशन मिळाली आणि ब्राईट साठी पण तीच कंडिशन मिळाली. म्हणजे एक्सप्रेशन इज सेम. तर आता x इज इक्वल टू, आता या इक्वेशनवरून x इज इक्वल टू n लॅम्बडा इंटू डी अपॉन ट्वाइस डी. आपण समजा आता x1 अंतर घेतलं, म्हणजे x1 म्हणजे n इज इक्वल टू 1 घेतला आपण, लॅम्बडा डी अपॉन 2d फॉर n इज इक्वल टू 1 म्हणजे पहिल्या डार्क पॉईंट साठी. नंतर x2 इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा डी अपॉन 2d फॉर n इज इक्वल टू 2 म्हणजे दुसऱ्या पॉईंट साठी आपण. आता तसं आपण x3 पण घेऊ शकतो, फॉर n इज इक्वल टू 3. आणि दोन ब्राईट किंवा दोन डार्क फ्रिंजेस मध्ये जे डिस्टन्स असेल ते असेल x2 मायनस x1. x2 मायनस x1 किंवा x3 मायनस x2 आपण केलं तर त्याला आपण β1 β2 म्हणूया. मग हा लॅम्बडा डी अपॉन 2d डिस्टन्स बिटवीन 1 अँड फर्स्ट अँड सेकंड फ्रिंज. तसा हा इथे डिस्टन्स बिटवीन थर्ड अँड सेकंड फ्रिंज. तर हे लॅम्बडा डी अपॉन डी लॅम्बडा डी अपॉन 2d सारखं येतं. या दोघांचा आपण मीन घेतला, मीन लॅम्बडा बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा 2 अपॉन 2, तर ते आपल्याला काय येते लॅम्बडा डी अपॉन ट्वाइस डी. सो आता हा हे झालं आपल्याला मीन फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ मीन फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ लॉइड्स मिरर.
सो याच्यावरून आपल्याला लॅम्बडा डी लॅम्बडा कॅल्क्युलेट करता येईल. लॅम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा डी अपॉन डी. तर याच्यावरून आपल्याला वेवलेंथ ऑफ लाईट युज्ड काढता येईल. So this is the wavelength of light used. So this is all about the Lloyd's mirror and the Fresnel biprism. Lloyd's mirror and Fresnel biprism. Tomorrow I will upload all these notes in the group. So you go through the notes very carefully. So if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, the lecture is closed. कोणाला काही शंका आहे? 1 तारखेनंतर टेस्ट होईल, सगळ्यांना सांगून ठेवा. देर विल बी टेस्ट ऑन 1st June. I will declare. Yes sir. Okay. चला ठीक है.